ॐ तपकथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग तृतीय खंड पृष्ठ 82 भक्त और मानव जन्म। यार भाव होछि प्रयोजन हेले एसबु मध्य से दियंती, किंतु एसबु लोभरे जेपरि तांको सहित बंधुता करान हुए। ठाकुरे जेपरि कहूथिले राजांको पाखरे पानी कखारु चाहिबा, जहा पाइले अन्य किछि चाहिबाकु हेबो नाही ताहा चाहिबा। जणे ब्राह्मण शिवंठारु स्वप्न जानी दारिद्र्य दूर करिवार प्रत्याशा नहीं सनातन गोस्वामी पाखरे उपस्थित हैला। सनातन कहिले सेही बाली भितरे परसमणि अछि, ताहा नहीं जाऊ तुमर अभाव दूर हेबो। से बाली खड़ी सही मणि पाइला। रवींद्रनाथ कवितार अछि लुहार मादुली दुईटी सुना होई उठे फुटी छुईला जेमिति। कविताटी अति सुंदर। शेषरे ब्राह्मण कहउछंती जे धने हरिण धनी मणिरे मानना मणि सेथिरु काणिक मागे मु ही नतशिरे एहा कही नदी रे फिंगिला माणिक। एही धन मोर दरकार नाही, एहा भक्तर कथा। ध्रुव परी केही जदिबा सकाम भावरे तांको पाखकु जाए तांकर एपरि दिव्य प्रभाव जे कामना अंतरित हुए, दिव्य ज्ञानर स्फुरण हुए। सेतेबेले भक्त केवल तांकु चाहे। ठाकुरे कहउछंती भगवानंकर कौन दशगुण अछि ताहा विचार न करी तुम जीवन जेपरि धन्य हेबो ताहा कर। जेउ बुद्धि द्वारा विचार कराहबो से सही बुद्धिर सीमा बाहरे। ठाकुरे कहउछंती हेम दक्षिणेश्वर को जाउथिला, मो साथी रे देखा हेले कहउथिला किपरि भट्टाचार्य महाशय जगतरे गोटे वस्तु अछि मान। ईश्वर लाभ जे मनुष्य जीवनर उद्देश्य ताहा कम लोक कहती। आमे माने मुहरे कहू ईश्वर लाभ जीवनर उद्देश्य, ताहा केतेटा अंतरर सहित विश्वास करी कहू ताहा भाविबार कथा। से ही जीवनर एकमात्र उद्देश्य हेले समस्त जीवनर धारा कौन बदली जीव नाही। जो मान जस भोग ऐश्वर्य पाई प्राणपात करुछु ताहा कौन मूल्यहीन मने हेबो नाही। ठाकुरे कहउछंती अंतर देई बुझ जीवनर उद्देश्य कौन। दुर्लभ मानव जन्म ए जीवन रे भगवान लाभ पर्यंत होई पारे। शास्त्र सावधान बाणी उच्चारण करुछंती। विवेक चूड़ामणि रे अछि दुर्लभं त्रयम एव एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रय। देवता अनुग्रह व्यतीत एही तीन दुर्लभ वस्तु प्राप्त हुए नाही। प्रथम मानव जन्म, सेथिरे मुक्तिर आकांक्षा एवं तापरे पुणी महापुरुषंक आश्रय लाभ। एही तीनोटी दुर्लभ वस्तु जीवन रे लाभ हेले ताहा सार्थकतारे पूर्ण हुए। सुतरां जेउ सुजोग एही जीवन रे पाइछि ताहा पुणी केते दिन रे आसीबो ताहा जणा नाही। एहार पूर्ण व्यवहार करिया पई तीव्र व्याकुलता जदि मनरे न जागे, सर्वदा जदि सजाग न रहू, समस्त जीवन को नियंत्रण करिया पई आप्राण चेष्टा न करू, ताहेले मनुष्य होई जन्म हेबार कोनोसी सार्थकता नाही। ठाकुरे एही कथा कहउछंती ईश्वर लाभ ही मनुष्य जीवनर उद्देश्य। स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर। एही अंशरे श्रीरामकृष्ण संगरे श्याम बसुंग आलोचना गभीर अर्थबोधक। सूक्ष्म शरीर संपर्क में थियोसफी और हिंदू धर्म रे अनेक कथा अछि। श्याम बसु कहउछंती सूक्ष्म शरीर केही कौन देखाई दे पारे, केही कौन देखाई पारे जे सही शरीर बाहर को चली जाए। ठाकुरे एते आलोचना रे न बसी कहउछंती जेउ माने ठीक भक्त तुमको देखाइबा पई सेमानकर गरज पड़िछि। एहार भाव होछि ए सबु भेलिकी बाजी सेमाने देखिबाकू चाहंती नाही। देखाइले लोके सेमानकू मानिबे, मान सेमाने चाहंती नाही। सेमानकर एही सबु इच्छा न थाए। श्याम बसुंक प्रश्न रे ठाकुरे संक्षेप स्थूल देह
ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହର ପ୍ରଭେଦ କହୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଯେଉଁ ଦେହ ତାହା ସ୍ଥୂଳ ଦେହ। ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଚିତ୍ତ ଏହାକୁ ନେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ହୁଏ ଏବଂ ସମ୍ଭୋଗ ହୁଏ ତାହା କାରଣ ଶରୀର। କ୍ଷିତି, ଅପ୍, ତେଜ, ମରୁତ୍, ବ୍ୟୋମ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଉପାଦାନରେ ତିଆରି ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଦେହ ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଦେହ। ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର ଓ ଚିତ୍ତ ଏହା ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ଠାକୁରେ ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ, ଅନ୍ୟତ୍ର କୁହାହୋଇଛି ସପ୍ତଦଶ ଅବୟବ ବିଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଶରୀର ତାହା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଏହି 17ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ମାନେ ଖୁବ୍ ଛୋଟ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଥବା ପବନ ଭଳି କିଛି ତାହା ନୁହେଁ। ଯାହାର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅଗୋଚର ତାହାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କୁହାହୋଇଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଯାହାକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଜଣାଯିବ କିପରି? ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନଗମ୍ୟ। ସେମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଓ କହିପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ଥୂଳ ନୁହେଁ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ବ୍ୟତୀତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ବୁଝାଯାଏ ନାହିଁ। ସୂକ୍ଷ୍ମ କହିଲେ ଭାବୁ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବା ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଚର ହୁଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ, ତାହା ସୂକ୍ଷ୍ମ ନୁହେଁ। ଯାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୁହାଯାଏ। ସ୍ଥୂଳ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ଧାରଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ସମୟରେ କୁହାଯାଏ ମୃତ୍ୟୁକାଳରେ ପବନ ଭଳି ଜ୍ୟୋତି ପରି କିଛି ବାହାରିଗଲା, କେଉଁ ବାଟେ ସତେ ଯେପରି ମହାପ୍ରାଣ ବାହାରିଗଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରବାଦ ମାତ୍ର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାଇନ୍ସରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଷ୍ଟ କହନ୍ତି ଏକ୍ଟୋପ୍ଲାଜମ ନାମକ ଏକ ଉପାଦାନରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ତିଆରି। ତାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଫଟୋଚିତ୍ର ଉଠାଯାଏ। ଆମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହି ଧାରଣା ଅଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓ ଭିତ୍ତିହୀନ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭେଳିକି ଦେଖାନ୍ତି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିନାହିଁ, କାରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ସେ ବୋଧ କରିନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଭୂତ ଅବତରଣ କରାନ୍ତି ସେଠାରେ ଏହିପରି ଘଟଣା ଘଟେ। ଭୂତର ଚେହେରା ଅଛି, ପ୍ରତିକୃତି ଉଠେ ଇତ୍ୟାଦି। ଆମମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ଏଗୁଡ଼ିକ ମେଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନ, ବୁଦ୍ଧି ସବୁକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ତାହାର କ'ଣ ପ୍ରତିକୃତି ନେଇ ହୁଏ? ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସ୍ଥୂଳ ତାହାର ପ୍ରତିକୃତିର ଫଟୋ ଉଠାଯାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ଉପାଦାନ ସେଥିରେ ଧରାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତାହା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ। ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅଗୋଚର ଜିନିଷ ଜଣାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷମାନେ ଖୁବ୍ ପତଳା, ପାଣି କିମ୍ବା ପବନ ପରି ନୁହେଁ। ଭୂତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେହି କହନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି, କେହି କହନ୍ତି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଚିରଦିନ ହିଁ ସନ୍ଦେହ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭୂତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ସେମାନଙ୍କର ବି ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଏସବୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁ ସେତେବେଳେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ବସ୍ତୁକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଏହା ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଜ୍ଞେୟ ନୁହେଁ। ସେହିସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଯୋଗୀଙ୍କ ପରି ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହେବ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟଂ ଦଦାମି ତେ ଚକ୍ଷୁଃ ପଶ୍ୟ ମେ ୟଗମ୍ ଐଶ୍ୱରମ୍। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦେଉଛି, ତୁମେ ମୋର ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି, ବିଭୂତି, ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଦର୍ଶନ କର। ଏହି ଦେଖା ଯେ କିପରି ଦେଖା ତାହା ଯିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ। ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଛଡ଼ା ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋର ଭକ୍ତ, ପ୍ରିୟ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦେଲି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଖ। ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଛନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ? ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇପାରନ୍ତି, ତାହା ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ନାହିଁ। କୁହାଯାଇପାରେ ବ୍ୟାସଦେବ ତ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନଥିଲେ। ଯେତେ ଦୂର ମନୁଷ୍ୟର ସୀମା, ସେଥିରେ ତା ନିଜର ଦର୍ଶନ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖାଇବ କିପରି? ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ହୁଏ ଓ ସମ୍ଭୋଗ ହୁଏ, ତାହା କାରଣ ଶରୀର। ତନ୍ତ୍ରରେ କହେ ଭାଗବତୀ ତନୁ। ସବୁକିଛିର ଅତୀତ ମହାକାରଣ ମୁହଁରେ କହିହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆଉ ଶରୀର ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଚିନ୍ତା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ହୁଏ। ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗେଇ ଗଲେ କାରଣ ଶରୀରରେ ଆନନ୍ଦ ସମ୍ଭୋଗ ହୁଏ। ଶରୀର ଶବ୍ଦ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସେହି ଅର୍ଥରେ ନୁହେଁ। ସେହି ଶରୀର ଆମମାନଙ୍କର କଳ୍ପନାର ଅତୀତ। ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଶରୀର, ତାହାର କ'ଣ ହାତଗୋଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି? ତାହା ନୁହେଁ। ଟିକିଏ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଶରୀର କୁହାହେଉଛି କାରଣ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଭଗବତ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ ହୁଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ହାତ ଗୋଡ଼ଯୁକ୍ତ ସ୍ଥୂଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହେଁ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଘରଦ୍ୱାର ପ୍ରଭୃତି କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳରେ ତାକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଠାକୁରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କହିଛନ୍ତି, ଗୋପୀମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଜଣେ ଗୋପୀକୁ ଘରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖାହୋଇଛି। ସେ ସେହି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଏହା ହେଉଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସ୍ଥୂଳ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ଥାଏ, ତାହା ତ୍ୟାଗ କଲେ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ପଡ଼ି ରହିବ। ତାହା ସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ। ଦେହରେ ମୁଁ ଅଭିମାନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହ ମୋର। ଅଭିମାନ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଆମକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାହାଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପନୀତ ହେଲା। ତାହେଲେ ଶରୀର ମାନେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ତିଆରି ଶରୀର ନୁହେଁ। ଭଗବତ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ହୁଏ, ତାହାକୁ କାରଣ ଶରୀର କହିଲେ। କାରଣ ଶରୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଠାରୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଗୋଟିଏ ଲୋକରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ, ଗୋଟିଏ ଦେହରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦେହକୁ ଯାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ସପ୍ତଦଶ ଅବୟବ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। କୌଣସି ଭୂତ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଯିଏ ସପ୍ତଦଶ ଅବୟବ ବିଶିଷ୍ଟ, ସେ ଲୋକାନ୍ତରକୁ ଗମନ କରେ। ତାହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହି ଆନନ୍ଦ ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଭଗବତ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ଏହି ବିଭାଗଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଚିନ୍ତା କରିବା ପରି। ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି, ସବୁକିଛିର ଅତୀତ ମହାକାରଣ, ଯାହା ଭିତରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ମୁଁ, ତୁମେ ଭେଦ ନଥାଏ। ସମସ୍ତ ଭେଦ, ସମସ୍ତ ଗୁଣର ଅତୀତ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାହା ମହାକାରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁରୀୟ। ତାହା ମୁହଁରେ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଠାକୁରେ ଏଠାରେ ଏହାର ଆଉ ବିସ୍ତାର କଲେ ନାହିଁ। ସ୍ଥୂଳ, ସୂକ୍ଷ୍ମ, କାରଣ ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥାର ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ଅବସ୍ଥା ତୁରୀୟ। ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ତୁରୀୟ ମାନେ ତିନିର ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ତିନିର ଅତୀତ। ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସୁଷୁପ୍ତି। ସ୍ଥୂଳ, ସୂକ୍ଷ୍ମ, କାରଣ ଏହି ତିନି ଅବସ୍ଥାର ଅତୀତ ମୁହଁରେ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଠାକୁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସଲ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧନାର ପ୍ରୟୋଜନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ହେବ? କିଛି କର। ଶ୍ୟାମ ବସୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ମନେହୁଏ ଜାଣିବାର କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, କେବଳ ତର୍କ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଅନ୍ୟକୁ କହି ଖ୍ୟାତି ଲାଭ ହେବ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି କେବଳ ମୁହଁରେ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଥିରେ କ'ଣ ନିଶା ହୁଏ? ସିଦ୍ଧି ବାଟି ଦେହରେ ଲଗାଇଲେ ବି ନିଶା ହୁଏ ନାହିଁ। କିଛି ଖାଇବାକୁ ହେବ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନ୍ୟତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପଥ ଦେଇ ଆଦୌ ଗଲେ ନାହିଁ, ପୁଣି କହିବେ କ'ଣ ନା, ମୋତେ ବୁଝେଇ ଦିଅ, ଦେଖେଇ ଦିଅ। ସାଧାରଣ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ମନୁଷ୍ୟର ଏହି କଥା, ଦେଖେଇ ଦିଅ ତେବେ ଯାଇ ମାନିବୁ। ତୁମେ ମାନ ଆଉ ନ ମାନ,
ଯେଉଁମାନେ ଏ ପଥ ଦେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଦେଖାଇବାର ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ? ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେମାନେ ପଥ ଦେଖାଇଦେବେ ଯେ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧାନ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କହେ କିଛି ସାଧନା କର। ସେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଣ ମହାକାରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସବୁ ବୁଝିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ତାଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଏକମାତ୍ର ଭକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଅନ୍ୟତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛ, ଆମ୍ବ ଖାଇଯାଅ। ବାସ୍ତବିକ ସେ ବସ୍ତୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ ପ୍ରାଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ତତ୍ତ୍ୱ ଆସ୍ୱାଦନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବ ନିକାଶ ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଏ। ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ କଥା ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଶୂକର ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେଥିରେ ବି କ୍ଷତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହେ ରାମ, ଯେପରି ତୁମର ପାଦପଦ୍ମରେ ମନ ରହେ। ଠାକୁରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମା ପାଖରୁ ଏକମାତ୍ର ଭକ୍ତି ଚାହିଁଥିଲି। ଏହି ପ୍ରକାର ବାସନା ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ହିଁ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଲାଭ ହୁଏ। କିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହା ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମାଧର୍ମର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ କ'ଣ ନା ଦାନାଦି କର୍ମ। ଧର୍ମ ନେଲେ ହିଁ ଅଧର୍ମ ନେବାକୁ ହେବ, ପୁଣ୍ୟ ନେଲେ ହିଁ ପାପ ନେବାକୁ ହେବ। ଭଲ ମନ୍ଦ, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ, ଶୁଚି ଅଶୁଚି ଏଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ବସ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ମନେ କଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନେ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ତେବେ ତତ୍ତ୍ୱର ଆସ୍ୱାଦନ ହୁଏ। ଆଗରୁ ଯେପରି କହିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଜ୍ଞାନ କଣ୍ଟା ଏ ଦୁଇଟି ଭଗବତ ପଥର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଉଭୟ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ତେବେ ତାଙ୍କର ଆସ୍ୱାଦନ ହୁଏ। ଶୁଚି ଅଶୁଚିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କେହି ଶୂକର ମାଂସ ଖାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଭକ୍ତି ଥାଏ ସେ ପୁରୁଷ ଧନ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ହବିଷ୍ୟାନ୍ନ ଖାଇ ଯଦି ସଂସାରରେ ଆସକ୍ତି ଥାଏ, ଶେଷ କରିବା ଆଗରୁ ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ତେବେ ସେ ଅଧମ। ଡାକ୍ତର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦାତ୍ମକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଛି ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର, ଭାବକୁ କିଞ୍ଚିତ ଲଘୁ କରିବା। ଠାକୁରେ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏପରି କରୁଥିଲେ। ଶ୍ୟାମ ବସୁ ଗୃହସ୍ଥ, ତାଙ୍କ ମନରେ ସଂଶୟ, ସଂସାର ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥରେ ବାଧା ହୁଏ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକଙ୍କର ମନରେ ଆସେ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ସଂସାର ଧର୍ମ, ସେଥିରେ ଦୋଷ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ମନ ରଖି କାମନା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବ। ମନକୁ କିପରି ଭାବରେ ରଖିବାକୁ ହେବ ତାହା ବଥର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପିଠିରେ ବଥ ହୋଇଛି, ସବୁ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନ ରହିଛି ବଥର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପରେ। ସେହିପରି ମନର ଟାଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରହିବ। ସବୁ କାମ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ମନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ମରଣ ହେଉଥିବ। ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତଃପ୍ରବାହ ଚାଲିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଲୋକେ ଟେର ପାଇବେ ନାହିଁ। କାମ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ମନର ଭାଗବଣ୍ଟା ହେଲେ ବି ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ମନ ତାଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ହୁଏତ କୌଣସି କାମ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଅନେକ ଦୂରର କଥା। ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ଭାବୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିନ୍ତା କଲେ ସଂସାରର କର୍ମ କିପରି କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରେ ମନ ରଖି ସବୁ କର୍ମ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ଯେପରି ବଥର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଦାନ୍ତବିନ୍ଧାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, କେଉଁଠାରେ ଅବା ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ରା ସ୍ତ୍ରୀର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।